ಏನು ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನ್ಸ. ನಮ್ಮ ಹರೀಶು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮನ್ಸ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अभी हमारा स्लोगन ये है, हमारा समाज को मोहब्बत से बनाना, नफरत से नहीं। आज हम देखते हैं नफरत फैलाते हैं, हिंदू के ऊपर मुसलमान को, मुसलमान के ऊपर हिंदू को, क्रिश्चियन को, इसको उसको, SC ST सबको किसको हुआ उनको नफरत फैलाकर तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सबको जुड़ने का काम कर रहे हैं, हम सबको एक साथ बनकर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। हमारे शांति नगर में हम सभी इंसानियत के साथ, हम सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पूरे लोग हैं इधर, और पूरे भाषा बात करने वाले भी है इधर। तमिल रहने दो, तेलुगु रहने दो, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फॉरेनर्स भी रहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम इतना ही, हम सब इंसान होकर जिएंगे, इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। ईद हो या त्योहार हो, सब लोग मनाते भी आ रहे हैं। क्रिसमस या फिर दशहरा हो, अब जो है रमजान की ईद है, दिवाली, सभी त्योहार बनाते हैं हम, क्योंकि सबका त्योहार सबके लिए है। त्योहार क्यों बनाते हैं? खुशी से रहने का कोशिश है। तो हम मोहब्बत को फैलाने का एक मौका है हमारे लिए। तो क्रिसमस रहने दो, न्यू ईयर रहने दो, संक्रांति रहने दो, पोंगल रहने दो, उगादी रहने दो, रमजान, ईद, बकरीद, कुछ भी रहने दो, सबको मिलाकर साथ ये जो है हम लोग एक अपनापन के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर क्या भी दिखावा नहीं, कोई ये नहीं। आप लोग आगे आपके सामने बात कर रहा हूँ, नहीं तो हमें किसी को बात भी नहीं करते, हमारे तरफ हम लोग काम करके चलते हैं। तो कितने सालों से खिदमत जारी? हम अभी ये तो 18 साल से भी चल रहा है, तो हम कभी इसको आप लोगों को बुलाए नहीं। आज आप लोग आए, कुछ हमारे से मोहब्बत से आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हमें क्या है, देखिए, एक मुसलमान होकर दाएं हाथ में दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना, बाएं हाथ को दिया तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना। खाली पता किसको चलना है, उसी को चलना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब इंसान बनो, इंसानियत के लिए जियो। कब तक है मालूम नहीं, रहने तक अच्छे बनकर जियो। हम देख रहे हैं ना, आपस लड़ने को, चीने उसको इसको करके क्यों, क्या फायदा क्या है? सब छोड़कर जाने वाला एक चीज है हम। मैं तभी बोला, ये मई को 1 साल गारंटी देता है, 12 महीने का। मई जो आपके सामने खड़ा, 12 मिनट का भी गारंटी नहीं, आपको भी नहीं गारंटी। फिर भी हमें इतना ये करते हैं, मई करके। ये सब छोड़ के हम सब आए हैं, जमीन के जाने वाला है, मिट्टी से बने, हम मिट्टी में जाने वाले हैं। अच्छे इंसान बनकर जीने का कोशिश करें। हमारे आगे आने वाले नस्ल को इल्म दे। जब तक इल्म हासिल नहीं करते, हम इंसान ही नहीं बन सकता है। हमें समझदारी नहीं आएगा, हमें कुछ मालूम नहीं होगा, हमें कौन आके धोखा दे रहे, हमें कौन क्या बात करे, ये समझना तो इल्म का जरूरी है। तो इल्म के बगैर कुछ नहीं। और ये 21st सेंचुरी में बगैर इल्म का कंपटीशन, वर्ल्ड बहुत इतना कॉम्पिटिटिव दुनिया में, तो ये फेस करना, तो आपके पास क्या वेपन इज इल्म। तो इसके लिए आप तैयारी होना है। इल्म आया तो आप सब समझ सकता है। अच्छे इंसान बनने को भी वो एक दरिया होता है आपका। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नर्सरी से लेकर डिग्री तक गवर्नमेंट का कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, सब कुछ है। मुफ्त में एजुकेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमारा जो गरीब लोग है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसको पढ़ाने के लिए तकलीफ है, उनके लिए हमें फ्री में देने का पूरा कोशिश है। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल, वो भी बेहतरीन एजुकेशन देते हैं। जिसके पास सहूलत है वो लोग उधर जाए, जिसके पास सहूलत नहीं है वो लोग इधर आए। किसी को भी इल्म नहीं मिला, एजुकेशन नहीं हुआ हमारे गरीबी का वजह से करके कोई नहीं बोलना। उसके लिए मैं आगे बढ़कर किसी को तकलीफ रहा तभी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बच्चा भी पढ़े लिखे नहीं है करके नहीं बोलना। ನಾವು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಹರೀಶ್ ಅವರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 224 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಕ್ಕೆ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 224 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಶಾಸಕ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ನಾನೇ ಶಾಸಕ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ನಾನೇ ಶಾಸಕ,
ಹಿಂದೆ ಬರೋರ್ಗೂ ಮುಂದೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. 224 ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕೈಕ ಶಾಸಕರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ. ಹರೀಶ್ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಶಾಂತಿನಗರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶಾಸಕರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಮಾನವೀಯತೆ ಏನು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನೆನೆಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಇರೋದು, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಇವತ್ತು 4 ಬಾರಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ 1 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. 1 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ 2 ಬಾರಿ ಗೆದ್ರು. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ 3ನೇ ಬಾರಿ ಅಂತ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ರು. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು 4ನೇ ಬಾರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. 4ನೇ ಬಾರಿನೂ ಗೆದ್ರು. 5ನೇ ಬಾರಿನೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, 6ನೇ ಬಾರಿನೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, 8ನೇ ಬಾರಿನೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, 10ನೇ ಬಾರಿನೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ನಾಯಕರು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಫ್ತಾರಿ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇಫ್ತಾರಿ ಕೂಟ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಸಾಮ್ಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ತಾರಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಷಪ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನವನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಜನ ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೌದು, ಟೋಕನ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬರ್ಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದಿರಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೇ ತರ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಗೂ 1-2 ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ತಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಲೈನ್ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಕಿರೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೋಕನ್. ನಿಧಾನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಮ್ರೆ. ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪೇಪರ್ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಾನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ,
ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.